Hi all, welcome to this session. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ we learned the properties of alternating voltage and current, and we learned some values of AC like peak value of AC, RMS value of AC, mean value of AC. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു. ആൻഡ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു, in this chapter we are discussing what happens to alternating voltage and current when it flows through some circuit components like resistors, inductors or capacitors. ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ റെസിസ്റ്ററിൽ കൂടിയും കപ്പാസിറ്ററിൽ കൂടിയും ഇൻഡക്ടറിൽ കൂടിയും ഒക്കെ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഒഴുകുമ്പോൾ എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് ആ വോൾട്ടേജിനും കറണ്ടിനും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത്. സോ ഹിയർ വി ആർ ഡീലിംഗ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് സോഴ്സസ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ദ representation of this AC voltage and current. In our previous sessions we have seen that this AC voltage is nothing but has the waveform of this AC is nothing but has the form of sine wave. നമ്മുടെ സൈനസോയിഡൽ വേവ് പോലെയാണ് AC വേവ് വരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ആൻഡ് we wrote the general expression as E equal to E0 sin omega t. This is the way of representing a alternating voltage, where E0 is the maximum voltage and omega t is that angular phase. So if you represent an AC wave like this is a graphical way of representing AC wave. So this one is 0, pi by 2, pi, 3 pi by 2, 2 pi. So here omega t on x-axis and E on y-axis. And this is the maximum voltage E0. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു. ഈ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷനെ പോലെ തന്നെ we can also represent this AC wave in the form of e raised to I theta. നമ്മൾ ഇമാജിനറി നമ്പർ പഠിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇമാജിനറി നമ്പർ can be represented in the form of e raised to I theta which is equal to cos theta plus I sin theta. ആ ഒരു ഫോമിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? alternating voltageനെയും alternating currentനെയും represent ചെയ്യാൻ പറ്റും. If you represent E as E0 e raised to j omega t, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മൾ ഇമാജിനറിക്ക് പകരം ഐക്ക് പകരം എന്തായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഇലക്ട്രിസിറ്റി വി ആർ യൂസിങ് j, അതുകൊണ്ടാണ് j ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത്. നിങ്ങൾ മാത്സിൽ ഇത് i ആയിട്ടായിരിക്കും പഠിക്കുന്നത്. സോ E equal to E0 e raised to j omega t നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ what is the form? So it is equal to E0 cos omega t plus j sin omega t. അല്ലേ? E equal to E0 e raised to j omega t നിങ്ങൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് you got E0 into cos omega t plus j sin omega t. E0 നിങ്ങൾ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്താൽ you will get E0 cos omega t, E0 cos omega t plus j into E0 sin omega t, j into E0 sin omega t. ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ AC വേവിനെ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത്, AC വോൾട്ടേജിനെ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ഇക്വലന്റ് ടു E equal to E0 sin omega t. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. Here the AC voltage is nothing but it is the imaginary part of E0 e raised to j omega t എന്ന് പറഞ്ഞു. E0 e raised to j omega t നിങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വേവിന്റെ ഇമാജിനറി പാർട്ട് ആയിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? AC വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. So we can say that this voltage is nothing but it can be represented by the imaginary part of E0 e raised to j omega t. E0 e raised to j omega t യുടെ ഇമാജിനറി പാർട്ട് ആയിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? AC വോൾട്ടേജ്. And similarly you can say alternating current is nothing but it is the imaginary part of I0 e raised to j omega t. Alternating current എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ആരുമല്ല, it is the imaginary part of I0 e raised to j omega t. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? AC വോൾട്ടേജിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. It is given by E0 sin omega t. അല്ലെങ്കിൽ you can say that it is the imaginary part of
E0 e raised to j omega t, or it is the current is nothing but it is the imaginary part of I0 e raised to j omega t. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വേറൊരു ഫോമിൽ എഴുതിയാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു യൂസ് വേണ്ടേ അല്ലെ? ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ what is the use or what is the purpose of writing this alternating voltage and current in this manner? അതിനെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ, നിങ്ങൾ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ പഠിച്ച സമയത്ത് you learned that a complex number Z can be represented by R e raised to I theta and can represent the same this complex number where R into cos theta plus I sin theta, R cos theta is the real part and R sin theta is the imaginary part, and R is the magnitude of that vector. ഇതിനെ നിങ്ങൾ ഒരു ആർജൻ ഡയഗ്രത്തിൽ നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. And you can represent this with the vector, and vector has the magnitude of R and this theta, and this theta will give you that angular part. ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. In this way you can represent an imaginary number or complex number in argent diagram, and this is the real part and this is the imaginary part. This axis is the real axis and this axis is the imaginary axis, and this is the point r theta in argent diagram, and the real part it is r cos theta and the imaginary part it is r sin theta. In this way you can represent a complex number in argent diagram. So നമ്മൾ ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജിനെ എന്തുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് ഇ റൈസ് ടു ജെ ഒമേഗ ടി എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അങ്ങനെ ഒരു ഇ റൈസ് ടു ടേം ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് ദി ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് ഇൻ ദിസ് മാനർ ഓൾസോ. കാരണം ദിസ് ഈസ് ദി ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് എൻ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വേവ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഡ്രോ ദിസ് വേവ് റൈറ്റ് അല്ലെ? ഓരോ ഒമേഗ ടിയിലും എത്രയാണ് എന്ന് നോക്കി ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു റെപ്രസെന്റ് എ ഗ്രാഫിക്കൽ if you want to represent the wave in a graphical manner, it is very difficult. പക്ഷേ അതേ AC വോൾട്ടേജിനെ അല്ലെങ്കിൽ അതേ AC കറന്റിനെ using this concept, which means it is the imaginary part of what? It is the imaginary part of alternating voltage E when it is represented in the form of E0 e raised to j omega t. അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ we can represent the same alternating voltage using phasor notation. നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം? ഒരു phasor notation ഉപയോഗിക്കാം. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആർജന്റ് ഡയഗ്രത്തിൽ ഒരു വെക്ടർ ആണ് ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത്, which is inclined to an angle theta from the real axis and it is constant throughout. But phasors are nothing but it is a rotating vector. So as time elapses this vector can rotate and which is called phasor. So phasor will change its orientation with respect to time and this rotating vector is called phasor. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറന്റിനെയോ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഫേസർ നൊട്ടേഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു റെപ്രസെന്റ് ആൻ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് ഇൻ അനലോഗസ് ടു ആർജന്റ് ഡയഗ്രാം, ഈ ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? യു ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് ഇറ്റ് വിത്ത് എ വെക്ടർ ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് E0 which is nothing but the amplitude of the voltage, and it has an angular part omega t, so that this is the real part and the alternating voltage is represented by the imaginary part of E0 e raised to j omega t, which is nothing but the instantaneous voltage of the AC will be given in the y axis or will be given in the imaginary axis. ഈ ഇമാജിനറി പാർട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടത്? ഓരോ സമയത്തുമുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് എന്ത് നോക്കാം. കാരണം ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് തരുന്നത് എന്താണ്? ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് E0 e raised to j omega t ആണ്. And what is the peculiarity of this vector? And this vector is nothing but it is a rotating vector and this is a phasor. Suppose നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം തന്നെ നോക്കാം. From this diagram it is very clear at omega t equal to 0, what is the value of E0? It is 0. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഫേസർ, ഈ ഫേസർ ആദ്യം എവിടെ വരണം? So this is a rotating vector, right? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഫേസറിനെ റിയൽ ആക്സിസിലേക്ക് തന്നെ നിർത്തി. So that what is omega t? Omega t equal to 0. നമുക്ക് ഈ ഒരു അപ്പം ഫേസർ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചു, ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഫേസർ വരച്ചത്. So this is real axis, so this one E0. So that omega t equal to 0. നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? We want to know
what is the value of the alternating voltage. Value of the alternating voltage എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? It is the imaginary part of E0 e raised to j omega t. ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഫേസർ കിടക്കുന്നത് എങ്കിൽ what is the imaginary part? What is the component in the imaginary part? The component of E0 in the imaginary axis is 0. Here it is 0, right? The component of E0 in the imaginary part is 0. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫേസർ നൊട്ടേഷൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്തുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എ സിയുടെ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ആ ഫേസറിന്റെ ഇമാജിനറി കമ്പോണന്റ് എടുക്കുക, വൈ ആക്സിസിലുള്ള ഇമാജിനറി കമ്പോണന്റ് എടുക്കുക. ആ കമ്പോണന്റ് എത്രയാണോ അതായിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്തുള്ള എ സി വോൾട്ടേജ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വി നോ അറ്റ് പൈ ബൈ 2 ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് E0 അല്ലേ? അപ്പം പൈ ബൈ 2 എങ്ങനെ വരും? ഇവൻ ഇവിടെയാണ് അവൻ കിടന്നത്, അവൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. So that makes an angle 90 degree. So this is the position. This is the position of E0. അല്ലേ? So this is the phasor position. എന്തായിരിക്കും ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വോൾട്ടേജ് is nothing but the component of what? The component of E0 e raised to j omega t in the imaginary axis. എത്രയായിരിക്കും component in the imaginary axis? It is nothing but E0. So at phi equal to or at omega t equal to pi by 2 the answer is E0. നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു എ സി വോൾട്ടേജിനെ ഗ്രാഫിക്കൽ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും? ഒരു ഫേസർ നൊട്ടേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ദ ഫേസർ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദി rotating vector and that length of the vector will give you the maximum amplitude of the AC voltage. ആ length of the vector ആയിരിക്കും maximum amplitude എന്ന് പറയുന്നത്. And the projection of that phasor on the imaginary axis, the projection of that phasor on the imaginary axis will give you the instantaneous voltage of alternating voltage of current. അപ്പോൾ നമുക്കിനി എ സി വേവിന് ഇങ്ങനെ വളരെ ഇതാണ് സൈൻ വേവ് പോലെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വരയ്ക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. We want to draw a AC wave, it is very simple. Just draw real axis and imaginary axis. എന്ത് വരയ്ക്കുക? റിയൽ ആക്സിസും ഇമാജിനറി ആക്സിസും വരയ്ക്കുക. Just draw a vector. Just draw a phasor. Vector അല്ല, അവിടെ phasor ആണ്, കാരണം it will rotate, right? It will rotate. So just draw a phasor and just നിങ്ങൾ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് കരുതേണ്ട ഒരു കാര്യം ലെങ്ത് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫേസർ മസ്റ്റ് ബി ദി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം 5 വോൾട്ടേജ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ 5 വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കണം ഇവന്റെ ലെങ്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഡ്രോ എ ഫേസർ ഓഫ് ലെങ്ത് which is equivalent to the amplitude of voltage or current. Let it be E0 or you can draw I0. Then you just write it is omega t, which means this angular part of this phasor or vector depends on time, which means it will rotate. ഇത്രയും മാത്രം മതി. ഈ പടം വരയ്ക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഈ ഒരു രീതിയിൽ മാത്രം വരച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എ സി വേവ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം you can represent the same using this phasor notation so that the phasor will rotate in this fashion. So here omega t equal to 0. So this is at an angle, at a general angle which is equal to omega t. At that time what is the value of the alternating voltage ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഈ ഫേസറിന്റെ പ്രൊജക്ഷൻ in the imaginary axis which is nothing but E0 sin omega t. So if it is 45, what is the value of alternating voltage? It is E0 sin 45. അല്ലേ? അപ്പം ഈ ഫേസർ എന്ത് ചെയ്യും? It will complete 2 pi rotation. Here it is pi, so here it is 2 pi. So in this fashion the phasor will rotate and ഓരോ സമയത്തുമുള്ള അതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ആ സമയത്തുള്ള y ആക്സിസ് ഇമാജിനറി ആക്സിസിലെ അതിന്റെ പ്രൊജക്ഷൻ മാത്രം എടുത്താൽ മതി. You get the answer. So this is the use of this phasor notation. ഇനി ഇതിന്റെ വേറൊരു യൂസ് വരാൻ പോകുന്നത് ഹിയർ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് what happens to the voltage and current when it flows through resistor or capacitor or inductor. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ടേമും കൂടെ പഠിക്കണം. Suppose I have two waves, two AC waves. First one is this one. So 0, pi by 2, pi, 3 pi by 2, 2 pi. Suppose you have another wave. It is also so this is the second wave. Can you say what is the difference between these two?
ഫസ്റ്റ് വേവിന്റെ അത്ര ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആർക്കില്ല, സെക്കൻഡ് വേവിന് ഇല്ല അല്ലെ. ഫസ്റ്റ് വേവിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിന് അതേപോലെ ആർക്കില്ല, സെക്കൻഡ് വേവിന് ഇല്ല. ബട്ട് ദേ ആർ ഇൻ സെയിം ഫേസ്. കാരണം ഫസ്റ്റ് വേവ് മിനിമം ആയപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഫേസ് മിനിമം ആയി, സെക്കൻഡ് വേവ് മിനിമം ആയി. ഫസ്റ്റ് ഫേസ് മാക്സിമം അറ്റ് π/2, സെക്കൻഡ് വേവ് മാക്സിമം അറ്റ് π/2. ഫസ്റ്റ് വേവ് 0 at π, second wave 0 at π, which means they are same, which means the peak values in both the waves, the peak values obtained simultaneously. ഒരേ സമയത്താണ് രണ്ട് വേവിന്റെയും പീക്കുകൾ എത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് വേവ് എന്തെന്ന് പറയാം, ഇൻ ഫേസ് ആണെന്ന് പറയാം. അതുപോലെ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എങ്കിൽ ആ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ ഈ രണ്ട് വേവ് എത്തുന്നത് ഒരേ സമയത്താണ്. സോ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദീസ് ടു വേവ്സ് ആർ ഇൻ ഫേസ്. അപ്പോൾ രണ്ട് AC വേവ് ഉണ്ട്, അത് രണ്ടും ഒരേ ഫേസിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇൻ ദ ഫേസർ നൊട്ടേഷൻ ഹൗ വിൽ യു റെപ്രസെന്റ്? യു വിൽ ഡ്രോ ദിസ് റിയൽ പാർട്ട്, റിയൽ ആക്സിസ് ആൻഡ് ഇമാജിനറി ആക്സിസ്. Then first you will draw the first wave which has the amplitude E1, has the angular part omega t. Then അടുത്ത നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? You have to draw another wave which is superimposed over the first one, or another phasor which is superimposed over the first one, which means they are in phase അല്ലേ, ഒരേപോലെയാണ്, ഒരേ സമയം അത് ഒമേഗ ടിയിലായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത്. So just draw another phasor over this, but its length is less than the previous one. ആദ്യം വരച്ചതിന് ലെന്ത് കുറച്ച് രണ്ടാമതൊരു ആരോ കൊടുക്കുക, and omega t remains the same. In this way you can represent these two waves. എന്ത് എളുപ്പമോ അല്ലേ? ഇവന്മാർ രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും? ഒരേപോലെ ഓടും, ഒരേപോലെ. ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണം ഒരുമിച്ച്, ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴും ഈ രണ്ടെണ്ണം ഒരുമിച്ച്, ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴും ഒരുമിച്ച്, ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച്. അല്ലാതെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വരച്ച് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. And the next one, just consider these two waves. ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്കുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷൻ? Here both E1 and E2, the magnitude or the peak value of both these waves are same. രണ്ടിന്റെയും പീക്ക് വാല്യൂ എന്ത് തന്നെയാണ്? സെയിം തന്നെയാണ് അല്ലെ. E1 ഉം E2 it is same. പക്ഷെ എന്താണ് അവിടെ ഡിഫറൻസ്? ഇറ്റ് ഹാസ് സം ഫേസ് ഡിഫറൻസ്. ഒരേ ഫേസിലല്ല ഇവന്മാർ പോകുന്നത്, അതായത് പീക്കുകൾ ഒരുമിച്ചല്ല ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വേവിന്റെ പീക്ക് ഉണ്ടായി π/2 കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സെക്കൻഡ് വേവിന്റെ പീക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, ഫസ്റ്റ് വേവിന്റെ പീക്ക് ഇവിടെ ഈ π/2 ഉണ്ടായത്, സെക്കൻഡ് വേവിന്റെ പീക്ക് പൈയിലാണ് ഉണ്ടായത്. അതായത് ഫസ്റ്റ് വേവിന്റെ പീക്ക് ഉണ്ടായി π/2 കഴിഞ്ഞാണ് സെക്കൻഡ് വേവിന്റെ പീക്ക് ഉണ്ടായത്, which means the second wave lags behind the first wave by π/2, which has a phase difference. ഒരു π/2 phase ഡിഫറൻസിലാണ് സെക്കൻഡ് വേവ് പോകുന്നത്. അതായത് ഇതാണ് E1 മുന്നേ ഓടുന്നു, E2 പിറകെ ഓടുന്നു. തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? π/2 and it is constant. വേരി ചെയ്യുന്നില്ല, വേരി ചെയ്തും ഓടാം അല്ലെ. ഇത് ഈ π/2 ഒരേപോലെ ഓടുന്നു, which means E1 leads E2 by π/2 or E2 lags behind the E1 by π/2 or the first wave by π/2. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, this is the finishing point. ആദ്യം ആരാ എത്തിയത്? ഫസ്റ്റ് വേവ് ആണ് എത്തിയത്. സെക്കൻഡ് വേവ് പിന്നെയും π/2 കഴിഞ്ഞാണ് ആ സെക്കൻഡ് വേവോടെ അവന്റെ ഫുൾ വേവ് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഈ ഒരു ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിലെ ഫസ്റ്റ് വേവ് എത്തിയപ്പോൾ സെക്കൻഡ് വേവിൽ ഇതേ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ, പിന്നെ ഇതും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഫിനിഷ് ആവത്തുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ലാഗ്സ് ബിഹൈൻഡ് ദി ഫസ്റ്റ് വേവ് ബൈ π/2. അതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അപ്പം ഒരു രണ്ട് വേവ് തന്ന ലീഡാണോ ലാഗ് ആണോ നോക്കാം. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി പീക്ക്, രണ്ടിന്റെയും പീക്ക് വാല്യൂ നോക്കുക. ആദ്യം ആണ് ആ ഒരു വേവിന്റെ പീക്ക് വാല്യൂ ആദ്യമാണ് ഉണ്ടായെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കും? ലീഡ് ചെയ്യുന്ന അർത്ഥം. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വേവിന്റെ പീക്കാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്, സോ ഇറ്റ് ഇസ് ലീഡിങ്. ഇത് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ എന്ത് പാടാം അല്ലെ. ഒരു π/2 ഫേസ് ഡിഫറൻസിൽ രണ്ട് വേവ് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, എന്ത് പാടാം. വിച്ച് ഇസ് ലാഗ്, ഒരെണ്ണം ലാഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ലീഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓരോ വാല്യൂ ഇതേപോലെ പോർട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടി വരും. ഫേസർ നൊട്ടേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഈസി. ജസ്റ്റ് ഡ്രോ ദിസ് വൺ അല്ലെ. റിയൽ ആക്സിസ് ഇമാജിനറി ആക്സിസ് എടുക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ആദ്യം ആരെ എടുക്കുന്നു? ദിസ് ഈസ് E1, റൈറ്റ്? ദിസ് ഈസ് E1 വിത്ത് ആൻ ആംഗിൾ omega t. അപ്പം ഇവൻ എന്താണ്? E1 ആണ്. അടുത്ത E2 എന്ത് ചെയ്യണം? E1 ൽ നിന്നും π/2 90 ഡിഗ്രി ലാഗ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഒരു 90 ഡിഗ്രി E1 ൽ നിന്നും ഒരു 90 ഡിഗ്രി ഫോം ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഡ്രോ അനദർ ഫേസർ. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ടിന്റെയും ലെന്ത് എന്തായിരിക്കണം? സെയിം ആയിരിക്കണം. പക്ഷെ ഇവന്മാർ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എത്ര ആയിരിക്കണം? π/2 ആയിരിക്കണം. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 90 ഡിഗ്രി, റൈറ്റ്? അപ്പം ദിസ് വൺ ഈസ് E2. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഫേസർ നൊട്ടേഷനിൽ ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ. മനസ്സിലായോ? സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ്
lags behind the E1 by pi by 2. അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? pi by 2 നിന്നും താഴെയാണ് അവൻ വരുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പം ഒരു വേവ് ഉണ്ട്. This is E1. Suppose we have to draw another wave. So this is omega t. Suppose we have to draw another wave which has a phase difference of phi, or which leads the first one by 5 degree. In general, pi by 2 no pi എന്നോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. 5 degree phase difference എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? യു ഹാവ് ദ റിയൽ ആക്സിസ്, ഇമാജിനറി ആക്സിസ്. നിങ്ങൾക്ക് E1 അറിയാം. ജസ്റ്റ് ഡ്രോ അനദർ വൺ. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അവന്മാർ തമ്മിൽ എന്തുണ്ടോ നോക്കുക, സെയിം ആണോ എന്ന് നോക്കുക. ഒരേ ലെന്ത് ആണെങ്കിൽ ലെന്ത് ഒരേപോലെ വരയ്ക്കുക, ലെന്ത് കുറവാണെങ്കിൽ ലെന്ത് കുറച്ച് വരയ്ക്കുക. സപ്പോസ് ദേ ഹാവ് ദ സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. എന്താ പറഞ്ഞത്? E2 എന്ന് പറയുന്ന വേവ് ഇതിൽ നിന്നും, അല്ലെങ്കിൽ E2 മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വരുന്ന വേവ് E1 മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൽ നിന്നും വരുന്ന വേവിനെക്കാട്ടിലും 5 ലീഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇവന്മാർ തമ്മിൽ എത്ര ആംഗിൾ വരണം? ജസ്റ്റ് 5. ജസ്റ്റ് ഡ്രോ ആൻ ആംഗിൾ, ജസ്റ്റ് മേക്ക് എ നൊട്ടേഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് 5. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ രണ്ടെണ്ണവും ഇതേ ഫേസ് ഡിഫറൻസിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. ഇതല്ലേ എളുപ്പം ഈ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷനിൽ നിന്നും. ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചത്? വോൾട്ടേജിനെ, ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജിനെ ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് E0 e raised to j omega t എന്ന് എഴുതാൻ പഠിച്ചത്. ആ ഫേസർ നൊട്ടേഷൻ കിട്ടാൻ. കാരണം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫേസർ നൊട്ടേഷൻ ആണ് ഈ പാഠഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ. ക്ലിയർ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? ഇപ്പൊ രണ്ട് വേവ്സ് ഉണ്ട്, അവന്മാർ തമ്മിൽ ഒരു ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, we can say there is a wave E dash. അത് E0 എന്താണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഫസ്റ്റ് വേവിൽ നിന്നും ഒരു 5 ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ we can say it is E0 e raised to j omega t plus 5. e raised to j omega t plus 5 എന്ന് എഴുതിയാൽ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് വേവ് e raised to j omega t ആണ്. അതിൽ നിന്നും പ്ലസ് 5ൽ എന്തുണ്ട്? സെക്കൻഡ് വേവ് വിച്ച് ഈസ് E dash. അപ്പോൾ നമ്മൾ E2 എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു മാത്രം. ഫേസ് ഡിഫറൻസ് 5 ലാഗ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പുട്ട് മൈനസ് ഹിയർ. സോ ഇൻ ദിസ് വേ യു ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് ദി ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദി representation of alternating voltage. Either you can use E0 sin omega t plus 5. ഇതിനെ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. E0 sin omega t plus 5, which means it has a phase difference of 5 with E0 sin omega t. അല്ലെങ്കിൽ you can use this notation also. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Hope you understand what is this phasor notation of sinusoidal voltage and current. Clear?